तक गुरबत विचारा करनगे ते उन्हां तो उपरंत भाई तेजिंदर सिंह जी शिमले वाले हजूरी रागी दरबार साहब वो हाज़री लाउणगे ते अज के प्रोग्राम की समाप्ति होवेगी। सरबक संगत नूं बेनती है कि शहीदी दिहाड़े ते आपां पूरी हाज़री लवाउणी है ते लंगर छक के जाना, ये बेनती प्रवान करनी। कल नूं भी अपना शनिवार का जो हफ्तावारी दीवान है वो पहला शनिवार जिस विच भाई रजिंदरपाल सिंह जी राजू वीर जी लुधियाने तो आके वो हाज़री लवाउणगे ते उन्हां तो पहला हैड ग्रंथी साहब वालों जो एक भगत साहबान की एक कथा हुंदी है जिस विच भगत भीखण जी की कल जीवनी संबंधी गुरमत विचारा होणगियां ते कल भी आपां हाज़री लवाउणियां ने। ते बेनती मैं पहला आप जी नूं कीती, लैबोरेटरी अज तो शुरू की गई है जो गुरुद्वारा साहब की डिस्पेंसरी दे विच जिसका उपराला सरबत का भला चैरीटेबल ट्रस्ट वालों किया गया है। श्री SPS ओबराए दुबई वाले तो और बहुत ही नॉमिनल रेट ने तो हर पर टेस्ट करवाना ही होंगे तो जरूर उसका लाभ उठाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी धन वाहिगुरू साहिब जी। गुर की महिमा क्या कहाँ, गुर बबेक सत सर। ओह आद जुगादी जुगा जुग, पूरा परमेश्वर। गुर की महिमा क्या कहाँ, नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तार। गुर की महिमा क्या कहाँ, गुरदाता समरथ गुर। गुर सब में रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म। गुर डुबदा लय तराए, गुर की महिमा क्या कहाँ। तरन गगन नवखंड में, ज्योत स्वरूपी रहयो पार। पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जुन पर तख हर। गुर की महिमा क्या कहाँ। परम सत्कार योग बाणी के बोहित शांति दे पुंज, शहीदां दे सिरताज, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव साहिब सतगुरु, जिन्हां दा पावन पवित्र शहीदी पुरब आप सरबत संगत कई दिनों तो गुरु की बाणी दे जाप सेवा नाल जुड़ के मना रहे हो। ये शाम दा अंतला दीवान है। बड़े प्यार सहित भाई साहबाना ने सानू सतगुरु दा सुनेहा बाणी राही कीर्तन रूप अंदर सरवण कराया है। समा है आपां कुछ अज दे दिहाड़े दे इतिहास दे पख सांझे करने ने। धन गुरु अर्जुन देव साहिब सतगुरु जो मई 1606 नूं लाहौर दी धरती ते सतगुरु शहादत दा जाम पींदे ने। धन गुरु अर्जुन देव साहिब सतगुरु गुरु परोपकार दी मूरत है, गुरु दया दा घर है, गुरु ज्ञान दा सोमा है। आओ आपां ऐसे सतगुरु सतगुरु दे जीवन इतिहास चों सोझी प्राप्त करिए। आप सरबत संगत इको वार कहण ते फतेह दी आसीस बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕਦੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਲੀ। ਬਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਰਥ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਮਤ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਘਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਹੀ ਸੀ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮੈਂ, ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ, ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਰਤਾਖਰ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਮਾਨ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗੰਭੀਰ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਹਮ ਸਮ ਉਧਾਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਸਮ ਉਧਾਰ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਉਧਾਰ ਚੇਤੋ, ਪਰਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਹੀ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਤ ਮੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1563 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਰਬਲਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਕੋਈ ਐਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਧ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰਸ ਅਜ਼ਰ ਨਾ ਜ਼ਰਿਆ ਜਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਨਹੀਂ ਜਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਂ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੁੱਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਕੋ ਕਾਟ ਲੇਤੇ ਹੈ ਦੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਕਾਟੈ ਹੱਸ ਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕਾਟੈ ਰੋਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲੇਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਗੁਣ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰੰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। 2321 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਗ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮੌ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਦਾ ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੀ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਪਕੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇਜੇ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ 'ਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ, ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। 1588 ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਲਿਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਇਆ। ਸੰਤੋਖਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ 2 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਦਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਘਰ ਬਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਖੰਭ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਲਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਉੱਡਦਾ। ਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ 2 ਖੰਭ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। 2 ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੈ
ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਦੂਜਾ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਚਿਸ਼ਤੀ। ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਸੀ ਦੋ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਲਨਸਾਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਈ, ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ। ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਬਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਾਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਮਿਲਨਸਾਰ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1605 ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਖੁਸਰੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਤਵਾਰੀਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਸਰੋ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਧੀ ਸੀ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਨਿੰਦਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਨੇਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਵਰਗੂ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੀਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਲਾ, ਇਹ ਰਲਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰੀਏ। ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਕਲ ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਤੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਬੜੇ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਫਿਰਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਚੰਦੂ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਰਬਲ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 11 ਸਾਲ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ 5 ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਤਖੱਲਤ ਸੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਤੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸਤੇ ਯਾਸਾ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਸਾ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ 1252 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਯਾਸਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੀ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਾ ਡੁੱਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਤਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਬਲਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਡੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਸੀਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੋਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੀਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ।
ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਿਲਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਤੇ। ਉਸ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਈਂ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ, ਖੁਨਕ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਦ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਐ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜ਼ੇਰਾ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆ ਜ਼ੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਰਗੀ, ਧੀਰਜ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਲੇ ਸੀ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਬਲਦੀ ਰੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਜੋਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿਣੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਪਾਓ ਛੇਤੀ, ਸੂਰਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਰੇਤ ਉਸਦੀ, ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਓ ਛੇਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਹ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਰੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਤੇਰੀ ਲੋਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਚੜਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣਦਾ। ਭੀੜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਸੀ ਕਲਸ਼ ਝੂਲਦੇ, ਗਰਮ ਬਾਲੂ ਦੇ ਕੜਛ ਪਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਪਹਿਰ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਂਭੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੋਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਵਾਕਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। 30 ਮਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀਆ ਜੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਾਲੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਗ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫਦੀ ਰੂਹ ਸੁਣਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੱਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ